یہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ سے حضرت مجدد الف ثانی بھی فیض یاب ہو چکے ہیں۔ یہیں میں حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمۃ الرضوان کا مزار مقدس ہے۔ اس قریب میں درگاہ وغیرہ ہو تو ہم سب کو بھی بلائیں تاکہ ہم سب وہاں پر حاضری دے کر اس درگاہ کی ویڈیو آپ کے ذریعے دنیا والوں کو دکھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید ہے بخیر ہوں گے۔ اور آج ہم جو ہے حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمۃ الرضوان کی بارگاہ میں آئے ہیں، اور یہ قبرستان ہے۔ آپ جب آئیں تو یہاں حضرت خواجہ باقی باللہ کے نام سے یہ درگاہ شریف مشہور ہے۔ یہ بالکل جو پرانی دلی ریلوے اسٹیشن ہے اس کے بالکل پیچھے ہی ہے۔ یہ حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمۃ الرضوان کے مزار مقدس میں یہ یہاں پر پہلے آپ کو قبرستان دکھائی دے گا، اس کے بعد اندر یہ سیدھا جو ہے گیٹ آپ کو دکھائی دے گا۔ اس گیٹ کے اندر سے داخل ہوں گے آپ قبرستان کے بعد، تب وہ حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمۃ الرضوان کا مزار مقدس دکھائی دے گا۔ ابھی میری بھی پہلی حاضری ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ گیٹ ہے، دھیرے دھیرے بڑھ رہے ہیں، دیکھیں پھر، اور یہ پورا قبرستان ہے۔ گیٹ سے پورا باہر دیکھیے سارے قبرستان ہیں۔ تو دوستو الحمدللہ اس وقت ہم جو ہے خواجہ باقی باللہ علیہ رحمۃ الرضوان کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور یہ قبرستان ہے، اور قبرستان ہی کے بیچوں بیچ یہ مزار شریف واقع ہے۔ اس وقت دیکھ رہے ہیں جو پیچھے مزار شریف ہے حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی علیہ رحمۃ الرضوان کا مزار مقدس ہے، جو حضرت مجدد الف ثانی کے پیر و مرشد ہیں، اور آپ کے خلفاء میں حضرت مجدد الف ثانی شامل ہیں۔ چلیے زیارت کرواتے ہیں آپ کو۔ یہ قبرستان دیکھ رہے ہیں آپ، اسی قبرستان کے بیچوں بیچ میں حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمۃ الرضوان کا مزار مقدس ہے۔ یہ پرانی دلی ریلوے اسٹیشن کے پیچھے ہے، جو حضرت خواجہ باقی باللہ درگاہ کے نام سے بہت مشہور ہے۔ یہ پوری قبرستان آپ دیکھ رہے ہیں، اور اسی قبرستان کے بیچوں بیچ پہلے آپ یہ مسجد دیکھیں گے، اس کے ہی میں حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمۃ الرضوان کا مزار مقدس ہے۔ عاشق شاہ ومم حضرت باقی باللہ، عاشق شاہ ومم حضرت باقی باللہ، ناشر دین وطن حضرت باقی باللہ۔ کوئی کیسا ہو نہیں کرتے کسی کو محروم، کوئی کیسا ہو کسی کو نہیں کرتے محروم، سب کا رکھتے ہیں بھرم حضرت باقی باللہ۔ اپنے تو اپنے ہیں اغیار بھی مانا ہے یہ، اپنے تو اپنے ہیں اغیار نے بھی مانا ہے، دافع درد و علم حضرت باقی باللہ، دافع درد و علم حضرت باقی باللہ۔ فکر قدسی میں کہاں لفظ ہے شایان شان، فکر قدسی میں کہاں لفظ ہے شایان شان، شان کیا لکھے قلم حضرت باقی باللہ۔ یہ وہ شخصیت ہیں، یہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں جن سے سلسلہ نقشبندیہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی انہی کے ذریعے دور اکبری میں جب اکبر بادشاہ نے اپنی دین کا اعلان کیا، اس کے بعد دور اکبری کو ختم کرنے میں ایک بہت بڑا ہاتھ حضرت باقی باللہ علیہ رحمۃ الرضوان کم ہے، جن کے مریدوں میں حضرت مجدد الف ثانی آتے ہیں، جن کے مریدین کی تعداد ایک لمبی فہرست ہے، اور جنہوں نے دہلی میں آ کر اتنی دین کی خدمت کی ہے کہ پوری دلی ان کے دور میں فتنہ اکبری سے محفوظ ہوئی۔ یہ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا، آپ ہندوستان میں نقشبندی خاندان کے پیر و مرشد مانے جاتے ہیں، آپ کی ذات اقدس نہ ہوتی تو یہ طریقہ نقشبندیہ ہندوستان میں جاری نہ ہوتا۔ آپ کی ظاہری و باطنی کمالات زہد و تقوی، اتباع رسول آفتاب کی طرح روشن ہیں۔ آپ کے معمولات یہ تھے کہ کم بولنا، کم سونا، کم کھانا، اور بعد نماز عشاء تا نماز تہجد 3 قرآن شریف ختم فرماتے۔ آپ حضرت احمد فاروقی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ کے ہندوستان میں بانی ہیں آپ۔ یہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں جن کی بارگاہ میں ہم لوگ حاضر ہیں۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمۃ الرضوان 1564 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ سلسلہ نقشبندیہ کے بانی بھی ہیں، اور آپ افغانستان کابل میں پیدا ہوئے، اور آپ
का दुनिया से विसाल, दुनिया से आपने पर्दा फरमाया। 1603 ईस्वी में आप दुनिया से पर्दा फरमा गए। हिंदुस्तान में आमद का कुछ यूँ वाक़या बयान किया जाता है किताबों में। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अमीकंगी ने इशारे गैबी पाकर आपको हिंदुस्तान की तरफ हिजरत का हुक्म देते हुए फरमाया। आपके हुक्म पर तुर्किस्तान से लाहौर होते हुए हिंदुस्तान के मरकज़ी शहर दिल्ली में तशरीफ़ लाए और दरियाए जमुना के किनारे किला फ़िरोज़ाबाद में मुस्तकिल सुकूत अख्तियार किया। आपकी तशरीफ़ आवरी से 5-6 साल के अंदर अंदर रूहानी हलक़ों में इनकलाब बर्पा हो गया। उलमा, मशाइख़ और तमाम ज़ायरीन और तमाम जो है सारे चुनांचे नवाब मुर्तज़ा ख़ान, फ़रीद बुखारी, अब्दुर्रहीम खानजाना, मिर्ज़ा, ऐसे तमाम जो है जो बड़े बड़े नवाब थे वो आपके हलक़े में शामिल होते चले गए। आपने दौरे अकबरी के मनफी असरात को ज़ायल करने के लिए एक ख़ास हिकमत अमली के तहत फ़ितने अकबरी को ख़त्म करने के लिए एक आपने पूरा मुकम्मल उलमा की टीम तैयार की, जिसमें हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी, हज़रत शेख अहमद सरहंदी और हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी भी शामिल थे। इन हज़रात ने एक वो किरदार अदा किया जो फ़ितने अकबरी को ख़त्म करने में आपने सारा वाक़या वो सुना होगा। जो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने फ़ितने अकबरी को ख़त्म करने में जो किरदार अदा किया, तो उस किरदार का जो सर जाता है वो हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह अलैहि रहमतुर रिज़वान के ही वसीले से हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने फ़ितने अकबरी को ख़त्म किया, फ़ितने अकबरी को जड़ से उखाड़ फेंक। ये वो बारगाह है जिस बारगाह से हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी भी फैज़याब हो चुके हैं। जो आप लोग ख़ुद जानते हैं, पंजाब में हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहि रहमतुर रिज़वान का मज़ार मुक़द्दस है। तो इस वक्त हम लोग यहाँ पर हाज़िर हैं हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह अलैहि रहमतुर रिज़वान की बारगाह में। तो ये बिल्कुल कब्रिस्तान के ही अंदर है और अभी उस तरह बना नहीं है, लेकिन ये है कि कब्रिस्तान में सबसे नुमाया जो मज़ार है दरगाह की तरह बना हुआ है वो हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह अलैहि रहमतुर रिज़वान का मज़ार मुक़द्दस है। तो आप अभी तक ज़ियारत कर रहे हैं, उम्मीद है कि आएंगे तो हमारे लिए भी दुआ करेंगे। और ये हम बाहर निकल रहे हैं और देखिए ये पूरा नज़ारा है हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह अलैहि रहमतुर रिज़वान का जो देख पा रहे हैं आप। यही दरगाह है, ये कब्रिस्तान ही में दरगाह है। और हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह ही के नाम से जब आप सर्च करेंगे गूगल पर, मैप पर, तो आपको हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह अलैहि रहमतुर रिज़वान के नाम से यहाँ पर दरगाह मिल जाएगी। तो आप कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होंगे तो मस्जिद एक पड़ेगी, मस्जिद के अंदर आएंगे तो मस्जिद के जस्ट बगल ही यह औलिया कराम का फैज़ान होता है कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ एक मस्जिद आबाद ज़रूर होती है। तो बेहद खुशी हो रही कि हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह अलैहि रहमतुर रिज़वान ने हमें अपने दयार में बुलाया। इससे पहले भी आ चुका हूँ दिल्ली में, लेकिन यहाँ तक मेरी पहुँच नहीं हुई थी, लेकिन इस बार सरकार ने करम फरमाया तो यहाँ पर हाज़िरी हो रही है। तो मैंने सोचा कि आप हज़रात को भी बता दूँ कि कभी आना हो तो इस रास्ते से आ सकते हैं। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम लोग फ़ातिहा पढ़ चुके हैं और आप हज़रात को ज़ियारत भी करा चुके हैं। ये पीछे कब्रिस्तान है और हमारे हज़रत भी साथ ही में हैं। यह कब्रिस्तान के अंदर ही से दाखिल होंगे। ये देखिए ये जो रूट है ये मस्जिद है, मस्जिद के अंदर से दाखिल होंगे तो यहाँ पर ये मज़ार मुक़द्दस वाक़ है। इधर से आप घुसेंगे तो ये रोड दिखाई दे रहा है आपको, तो आपको यहाँ से दरगाह शरीफ पे फ़ातिहा पढ़। यहाँ बहुत सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर सुकून मिला और सुकून के साथ हम लोगों ने फ़ातिहा पढ़ा। और यहाँ पर मस्जिद भी आबाद है, जो आप ये दरगाह शरीफ देख रहे हैं और ये मस्जिद आबाद है। तो जब कभी आएँ तो हमें दुआओं में याद रखें। फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कि आप हज़रात को ये सारी वीडियो बेहद पसंद आ रही होगी। हमारी हौसला अफ़ज़ाई के लिए आप हज़रात लाइक कमेंट शेयर करके हमारी हौसला अफ़ज़ाई करें। अगर आप कोई अपनी राय देना चाहते हैं या कोई आपके करीब में दरगाह वगैरह हो तो हम सबको भी बुलाएं ताकि हम सब वहाँ पर हाज़िरी देकर उस दरगाह की वीडियो आपके ज़रिए दुनिया वालों को दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।